कौन जंगल का हरण, कौन समुद्र की माछली, अरे कौन मुनि का मरण, कौन समुद्र की माछली, अरे कौन मुनि का मरण। सुरता गगन की रजनी, मन से जंगल नु हरण, ए दया समुद्र की माछली, ओला काल मुनि का मरण, दया समुद्र की माछली, अरे काल मुनि का मरण। जसदलनी बाजूमां आटकोट गाम, ई आटकोट गाममां लाखोने लोयण थई गया। लाखाने जेदी समजाई गयुं, जेदी नक्की थई गयुं, तेदी मां लोयण ने बे हाथ जोड़ीने कहेवा लागे, माड़ी माड़ी मने माफ कर दे, मैं तारा हमें कदष्टि करी, तारा हमें नजर बगाड़ी, पण माड़ी हवे मारा माथे दया कर अने मने आ निजिया धर्म समजाव, मने आ सद्गुरुनो देश बताव। सती लोयण लाखा ने कहेवा लागे, भाई लाखा, जो आ परमात्मानो भेद जाणवो होय, आ निजिया धर्म जो समजवो होय, तो अमारा गुरु महाराज दादा उगमसिंह ने तेड़ावा पड़े, अमारी महाधर्मनी 12 बेलड़ी ने तेड़ावी पड़े। महाधर्मनी 12 बेलड़ी धनी रामजी डालीबाई, कुंभोराणो लीलबाई, रूपादे मालदे, जेसल तोरल, लाखों लोयण, रावत रणसी, संत सेलणसी, दादा उगमसिंह, वाली बांडली, मेघ झारू देवुबाई, देवाज देवलदे, देवतणखी लुवाड़, सांगो सुरो गांगो वनवीर अकबर बादशाह ने हुरमा महाधर्मनी 12 बेलड़ी। अमारी महाधर्मनी 12 बेलड़ी ने तेड़ावी पड़े। महाधर्मनी 12 बेलड़ी ने तेड़ावो, तमारा महल में जामलो रचो, अमे बधाए आवीए अने अमे तमने आ निजिया धर्म समजावीए, तमने महाधर्म समजावीए। बीज दिन थावरवार ने दी, बीज दिन थावरवार ने दी, आटकोट में लाखाना महल में न्या जामलो रचो, दादा उगमसिंह पाटे बैठा, खीमड़ा कोटवार कोटवारू करे। सर्वे गतनिया पधार्या त्यारे लाखा ने आखे पाटा बांधी घर में लई आव्या। दादा उगमसिंह पानी नी अंदरी छाटी, आखेथी पाटा खोली, जोतना दर्शन कर्या, गदगंगा दर्शन कर्या। गुरु महाराज हमा बे हाथ जोड़ीने बेही गया। दादा उगमसिंह संत सेलणसिंह ने कहेवा लागे, दादा संत सेलणसिंह ने कहेवा लागे कि तमे लोयणना गुरु छो, तो लाखाना गुरु तमे थई जाओ। संत सेलणसिंह बे हाथ जोड़ीने कहेवा लागे, नहीं दादा, आ लोयणना गुरु हूँ छूं। लोयण ने मैं कंठी बांधी, लोयण ने मैं निजिया धर्म समजाव्यो, पण आ लाखानो गुरु मारे थावुं नथी, आने निजिया धर्म मारे समजाववो नथी। केम कि बापू आना गुरु तमे थाओ, आ लाखा ने निजिया धर्म तमे समजावो, कारण के बापू आ हांडळो अमाराथी वह न रही। ई अमारा गामनो जाम खंभाळियानो ई लाखो आटकोटना राजा ने मारीने नी घरवारी ने सुरजा राणी ने ई राज जटी लीधुं। दादा उगमसिंह बेन लोयण ने कहेवा लागे, बेनी आ लाखा ने आज निजिया धर्म आपणे समजावो छे, तो प्रथम तमे निजिया धर्म नी वात करो। सती लोयण लाखा हम जोई अने कहेवा लागे, भाई लाखा, हूँ कोई मारा घरनी कोई बात करती नहीं, पण आज लाखा सांभळो, आज हूँ तमने निजिया धर्मनी बात करूँ, मारा सद्गुरुना देशनी बात करूँ।
ઈસાથી લોયણ લાખા હમ જોઈને કેવા લાગે હું કેવા લાગે मार कुंडने पूछे रे जी निधिया धर्म ये से आदि रे अनादिनो धर्म से ही जूनो रे मुगती नो मार्ग में तो मीठो सती लोयण लाखा ने केवा लागे लाखा वैशंपाल ऋषि मारकुल ने पूछे क्या निधि आ धर्म एवं हूँ से आदि अनादि नो आ धर्म से जूनो आमा मुक्ति नो मार्ग एक ज मनुष्य योनि में जोयो छे लाखा आ जुगति में से मुक्ति लाखो बे हाथ जोड़ी सती लोयण ने केवा लागे माड़ी माड़ी जो तमे कहता हो कि आदि अनादि नो आ धर्म जूनो से तो पसी आ धर्म ने आ पृथ्वी माथे ल्याव्યું કોણ ઈસાથી લોયણની લાખા હમ જોઈને કેવા લાગે હું કેવા લાગે धर्म मेरे धीरे सृष्टि में ये वातु
જાણે કોક વીરના સદગુરુ મૈયા જેને પૂરા ઓ હે સપાલનસી ભાવને નર નિદ્રા કેમ કરશે ઓલે રમનાય સુખમાં જઈને મળ્યા ઉષ્મા से ताली सगती આવી વાત જાણે બિરલા કો ઓ મુરત લે સુરત ના જાપ દે ને જડિયા રે અવિનાશી માં જઈને મળ્યા
માલકુલને પૂછે રે નિધિયા દલ એવું પૂછે ઓ આદિરે અનાદિનો ધર્મ છે हमके ई तो नोखो नहीं हाले ई तो नोखो नहीं हाले तेरी सेलन सीधी चली सकी लोयन तेरी कोई ना रे मारा गुरुना वचन प्रमाणे सती लोयन लाखा हम जोइन केवा लागे भाई लाखा हूँ कोई मारा घरनी बात करती नहीं पण यदि वैशंपाल ऋषि मालकुल ने पूछे कि आ निधिया धर्म एवं हूँ से आदि अनादि नो आ धर्म से जूनो आमा मुक्ति नो मार्ग एक ज आ मनुष्य योनि में जोयो लाखा आ शिव शक्ति मळीने धर्म हलाव्यो ने निर्णय थी सृष्टि रचा आ धर्म नी वातू जाने कोई विरला जेने सदगुरु मળી ગયા હોય પૂરા तो आ धर्म नु ध्यान केम धरવું श्रवण केम करવું तो के श्वास ने उश्वास ना जाप जेने जड़िया ई निंद्रा केम करसे जेने हाचा मन थी जेने हाचा भाव थी जेने आ निधिया धर्म जाण्यो એને કદાચ 10 રાતના ઉજાગરા થઈ જાય તો નિંદર ના લાખા આ જગતમાં આમ તો 9 જણાને નિંદર કોઈ દી આવતી નથી નિંદર ના આવે 9 જણાને કેને સખી કી પેલા 3 આ પ્રથમ કે ભીત બોરિંગ કુટુંબ કલેશ ઘરમાં ઈ હરપ નીકળે બોરિંગ નીકળે એટલે આખી રાત આપણે નિંદર ના આવે જ્યાં સુધી મારી ન નાખો न्या हुदी तमने हक न थाय भीत बोरिंग कुटुंब कलेश एक ज गैजाना 4 दीकरा होय चारे दीकरा ने मनमेळ न होय कोई कोई ने घेर जातो न होय कोई कोई ने बोलावतो न होय तो एमां विश्वासी दीकरा ने आखी रात निंदर न आवे एने एम थाय कि अमे एक ज बापना दीकरा छे
પણ અમે ચારેય ભાઈઓ કેદી ભેરા બેહીને અમે ખાઈ. ભીત ભોરી કુટુંબ કલેશ, અને જેના ઘરમાં ન હોય અન્નું બી. નવો હો નિત્યા ધર્મ સમજ્યા હોય ને ગુરુ મહારાજે એને નીમ આપ્યા હોય કે વીરા આવ્યા ને ટુકડો ખવડાવજે, કીડિયારું પૂરજે, ચકલાને ચણ નાખજે, ગાયને રોટલો દેજે. એ ભગતને આખી રાત નીંદર ના આવે. એમ થાય કે મારા ગુરુએ મને નીમ દીધા, મારા ગુરુએ મને વસન દીધા, મારા ઘરમાં અન્નનો દાણો છે નહીં. સવારે કોઈ ભગત, કોઈ સાધુ, કોઈ અતિથ માર્ગી મારે ઘેર આવે તો એને આપીશું. ભીત ભૂરી કોટિમ કલેશ, અને જેના ઘરમાં ન હોય અન્નું બી. નીંદર ના આવે 9 જણાને કેને સખી કી. લાખા 3, જેના દિલમાં દર્દ, જેને માથે કરજ. કાયામાં દુખાવો થતો હોય, કાયામાં પીડા થતી હોય, માણસને આખી રાત નીંદર ના આવે. દવાખાને દવા કરવા જાય, ખૂબ કરજો થઈ જાય, ખૂબ બોજો થઈ જાય. એ દવાખાનામાંથી હાજા થઈ અને ઘેર આવે, પણ આખી રાત નીંદર ના આવે. એને એમ થાય કે હું ગરીબ માણસનો દીકરો, આ બીમાર પીડો, આ દવા કરવામાં ખૂબ મારે કરજો થઈ ગયો, ખૂબ બોજો થઈ ગયો. હવે આ મજૂરી કરી, આ ઘણ પછાડીને કીધી આ કરજો ભરી. દિલમાં દર્દ, માથે કલજ, અને જેના ઘરમાં હોય જુવાનથી. દિલમાં દર્દ, માથે કલજ, જેના ઘરમાં હોય જુવાનથી. જેના ઘરમાં જુવાન દીકરી હોય એના બાપને કોઈ દી નીંદર ના આવે. જેના દિલમાં દર્દ, જેને માથે કરજ, જેના ઘરમાં હોય જુવાનથી, નીંદર ના આવે 9 જણાને કેને સખી કી. લાખા છેલ્લા 3 ની વાત કરું. આમાં હવે કોઈ ભજન સાંભળવા આવતા નથી. અમુકને તબલા ગમે, અમુકને બેંજો ગમે, અમુકને ગાયકનો અવાજ ગમે. સંતો એને રાગી કીધા. એક રાગી, એક વૈરાગી. જેને સંતોની વાણીથી કામ છે, જેને સંતોના શબ્દોથી કામ છે. એક રાગી, એક વૈરાગી, અને સતી લોયણ કે ત્રીજો ઓલો અભાગી. મારા ભાઈને બંગલા બની ગયા ને હું વાહે રહી ગયો. લોયણ કે અભાગ્યાને નીંદર ના આવે. નીંદર ના આવે 9 જણાને કેને સખી કી. શ્વાસ સુશ્વાસના જાપ જેને જડિયા ઈનર નિંદ્રા કેમ કરશે. 5 તત્વને જેને કોરે મેલા, પછી બ્રહ્મના સુખમાં મળ્યા. જો આ બ્રહ્મ એ આત્મા, એ નિજ તત્વને જો જાણવો હોય અને અનુભવ કરવો હોય તો વીરા તારે આ 5 ઇન્દ્રિયોને હાંધવી જોઈએ. 5 ઇન્દ્રિયોને હાંધવી જોઈએ. દાદા ત્રિગમ સાહેબની વાણી, દાદા ત્રિગમ સાહેબની વાણી કે આંખ વિના, પંખ વિના, વિના મુખસે નારી. મન કેરી તુંબીન, પવન કેલા વેલા, જેની માતા કુંવારીન, જેનો પિતા બ્રહ્મચારી. આંખ વિના, પંખ વિના, વિના મુખસે નારી. એક કુવાનેની 5 પનહારી, પાણીલા ભરે છે ન્યારી ન્યારી. જેથી ખોટ ગયા પાણી સુકન લગી વાળી, તેદી ઓલી હસ્તાંગસથી ચલી પનહારી. તેદી લાડવા નળદિયા ખાઈ, પછી તેદી કહી દે બાપા હવે મારે ખાવા નથી, લાડવા ખાવા નથી, અળદિયા ખાવા નથી. તો કેમ તો ખાવા વાળી હતી વહી ગઈ. એક કુવાનેની 5 પનહારી, પાણીલા ભરે છે ન્યારી ન્યારી. જેદી આ ખોટ ગયા પાણી સુકન લગી વાળી, તેદી હસ્તાગસથી ચલી પનહારી. દાદા ત્રિગમ સાહેબની વાણી કે સુરતા સવરીન મમતા મીઠી, મેં સુન મંડળમાં એને રમતા દીઠી. આંખ વિના, પંખ વિના, વિના મુખસે નારી. જો આ નિત્યા ધર્મ આપણે સમજ્યા હોય ને આત્માની ઓળખાણ કરવી હોય, સદગુરુનો દેશ જવો હોય તો આપણી કાયામાં 5 કર્મ ઇન્દ્રિય, 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય. કર્મ ઇન્દ્રિય તો કોકનું કયું કરે, કર્મ ઇન્દ્રિય કોકનું કયું કરે. આ હાથ પાણીનો ગલાસ ઉપાડે પણ પાણી પીતા નથી. એને કામ કોણ કરાવે તો કે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય. કઈ તો કે શબ્દ, સપસ, રૂપ, રસ ને ગંધ. આ કબીર સાહેબે કીધું, કબીર કબીર ક્યાં કરો ખોજો આપ શરીર. 5 ઇન્દ્રિયને વશ કરો તમે પોતે દાસ કબીર.
આમાં આપણને ખબર ન પડી, આમાં આપણને હુજ ન પડી, પણ આપણને એટલું તો નક્કી છે કે આંખેથી કેવું જોવું ને કેવું ન જોવું, કાનેથી કેવા કેવા શબ્દ સાંભળવા ને કેવા ન સાંભળવા, મોઢેથી કેવું બોલવું ને કેવું ન બોલવું, હાથેથી કામ કરવા કેવા કરવા ને કેવા ન કરવા, આ હાથે કોકને ખવડાવાય ખરી ને કોકને જટાય ખરી, પગેથી હાલીને જવું, કઈ જગ્યાએ જવું ને કઈ જગ્યાએ ન જવું, આ પગ સત્સંગમાં જાય ને ભજનમાં જાય ને બીજે ક્યાં ક્યાંય જાય. તૈયા માં લોયણે કીધું, માં લોયણે કીધું કે શ્વાસ સુશ્વાસના જાપજીને જડિયા ઈન નિંદ્રા કેમ કરશે, પાંચ તત્વને જેને પાંચ ઇન્દ્રિયને જેને હાંધી હોય ઈ બ્રહ્મના સુખમાં બળિયા, ઈ બ્રહ્મના સુખમાં બળિયા. પછી તો કે શ્વાસ શિવ છે ને ઉશ્વાસ તારી શક્તિ, પણ આવી વાતું જાણે વિરલા કોઈ. નુરત ને સુરતના જાત જેને જડિયા, સુરતા છે ખાલી સાંભળે છે, નૂરતા છે જોઈ છે, પણ કોઈ એવી સાધના ગુરુની દયાથી આપણે આપણા ગુરુ મહારાજ આપણને બતાવે, જે સાંભળે છે એ જોવા મળે, જોઈ છે એ સાંભળવા મળે, ત્યારે આ સદગુરુનો દેશ જોવા મળે. તૈયા દાદા જીવનને ગુરુ ભીમ સાહેબે કીધું હતું કે જીવન નુરત સુરતની કરી લે સાધના, પ્રેમીજન કોઈ પાવે, અંધારું મટી જાય એના અંતરમાન, પછી નૂર નજર મેં આવે. નુરત સુરતની કરી લે સાધના, એ અવિનાશી માં જઈને ભળિયા. લાખા જૂનો ધર્મ તો શિવજીએ વખાણો, હમદે કોઈ દી નોખો ન આવે. જેને આ સદગુરુના શબ્દ લાગી ગયા એ પછી કોઈ દી નોખા ન આવે. સેલણસીની ચેલી સતી લોયણ બોયલા કે રેવું મારા ગુરુના વચન પ્રમાણે. આ પરમાત્માની ભક્તિ કરવામાં, સદગુરુની ભક્તિ કરવામાં લાખાને આ નિત્યા ધર્મ સમજાવ્યો. ત્યારે દાદા ઉગમસિંહે કીધું કે લાખા, હરીને ગુરુ એક કરી જાણજે, જપી લેજે અજંપાનો જાપ. મોઢેથી બોલો એને જાપ કહેવાય ને અંદરથી જપાય એને અજંપો કહેવાય. હરીને ગુરુ એક કરી જાણજે, જપી લેજે અજંપાનો જાપ. વિશ્વાસ રાખજે ગુરુના વચનમાં, ઓળખી લે આપમાં આપ. આપણી કાયમ એક બીજો બોલી રહ્યો છે, એને ઓળખી લ્યો, એને જાણી લ્યો. આ લાખાને નિત્યા ધર્મની વાત સમજાવી, આ પરમાત્માનો ભેદ બતાવ્યો. લાખાને હરખ આવ્યો. દાદા ઉગમસિંહને કેવા લાગે, દાદા તમારી દયાથી આ નિત્યા ધર્મ સમજો, દાદા મારા માથે દયા કરો અને મારે મારા અહીંયા હાટકોટમાં રોકાઈ જાવ, મારી હાટકોટમાં રોકાઈ જાવ. દાદા કાયમી ભજન કરશું, કાયમી સત્સંગ કરશું અને મને આ નિત્યા ધર્મનો પરિપૂર્ણ અનુભવ કરાવો. દાદા ઉગમસિંહ લાખાના હાટકોટમાં એ 7 વર્ષ સુધી રોકાઈ ગયા. 7 વર્ષ સુધી રોકાઈ ગયા. નિત્ય ભજન કરે, નિત્ય સત્સંગ કરે. મહિનો, 2 મહિના, 5 મહિના, 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ વીતા. એટલે દાદા ઉગમસિંહને એમ થયું કે આ 3 વર્ષમાં લાખો પરિપૂર્ણ અનુભવી થઈ ગયા. એટલે દાદા ઉગમસિંહ લાખાને કેવા લાગે, ભાઈ લાખા 3 વર્ષ થયા તમારી હાટકોટમાં આવ્યો છું, આ 3 વર્ષમાં મને અનુભવ થયો કે તમે પરિપૂર્ણ અનુભવી થઈ ગયા છો. તો આજ હું તમારો ગુરુ દાદા ઉગમસિંહ, હું તમને છૂટ આપું કે લાખા હવે તમારે આ ચેલા કરવા હોય તો ચેલા કરી શકશો, શિષ્ય કરવા હોય તો શિષ્ય કરી શકશો, તમારે કોઈને નિત્યા ધર્મ સમજાવવો હોય તો સમજાવી શકશો. દાદા ઉગમસિંહ લાખાને છૂટ આપી. એટલે લાખાએ પોતાની હાટકોટમાં 4 ચેલા કર્યા. ચેલાય નોખા ને શિષ્ય નોખા. લાખાએ 4 ચેલા કર્યા. પછી ચેલાય નહીં કાયમી માટે દાદા ઉગમસિંહના એ સત્સંગમાં આવે. સત્સંગમાં આવે એમાં કચ્છ સંજારમાં સતી તોરલ ને જેસલ જાડેજો થઈ ગયા. એક દિવસના સમયે સતી તોરલ જેસલ જાડેજાને કેવા લાગે, જેસલજી આ કાઠિયાવાડમાં બધા સૌરો મંડપ કરે, મારી કચ્છમાં કોઈ મંડપ કર્યો નથી, હાલો ને જેસલ આપણે સૌરો મંડપ કરીએ.
જેસલ જાડેજો સતી તોરલને કેવા લાગે, તમારી વાત સાચી છે સતી, પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે જો આ સૌનો મંડપ કરવો હોય તો ગુરુને તેડાવવા પડે, ગુરુને ગાદીએ બેહાડવા પડે, અને ગુરુ મહારાજ જો સતની દોરી ઝીલે તો જ આ મંડપ ઉભો થાય. સતી તોરલ દાદા ઉગમસિંહની વાત જેસલને કહેવા લાગે કે આપણા ગુરુ મહારાજ દાદા ઉગમસિંહ ક્યાં છે, જેસલમની તપાસ કરો, દાદા ઉગમસિંહની તપાસ કરો, આપણા ગુરુ મહારાજ ક્યાં છે. જેસલ જાડેજાને વાવડ મળ્યા કે લાખાના આટકોટમાં લાખાને નિજિયા ધર્મ સમજાવ્યો છે અને ગુરુ મહારાજ આટકોટમાં છે. સતી તોરલને કેવા લાગે કે આપણા ગુરુ મહારાજ આટકોટમાં રોકાણા છે. બેન તોરલ કેવા લાગે જેસલજી તમારું ગાડું તૈયાર કરો, આપણા ગુરુ મહારાજને વાયક દેવા જવું છે, અને જો ગુરુ મહારાજ વાયક ઝીલે તો ભલે, જો વાયક ન ઝીલે તો મંડપ કરવો નથી. આપણા ગુરુ મહારાજ વાયક ઝીલે તો જ મંડપ કરવો છે. એ સતી તોરલ ની જેસલ જાડેજો ઈ અંજાર થી આટકોટ ને માર્ગી હાઈલા ત્યારે હું કેવા લાગે. સદગુરુ મળ્યા ધન સે ધન મળ્યા, ઓ ધન્ય રે ધન્ય રે સદગુરુ મળ્યા. મંડપ દેવી રચિયો રે ગુરુ ગાદી થાપવા દે ઓ દાદા રે ઉગમ સિને તેડાવી કરીને નક્કી તો કરી ગયા આટકોટ ગામની પૂજા સદગુરુ મળ્યા સતી તોરલ ને જેસલ જાડેજો ની આ ગાડું લઈને આવી અંજાર થી આટકોટ ને માર્ગે આટકોટ ગામમાં આવી. આટકોટ ગામમાં આવી
દાદા ઉગમસિંહ આગળ આવી બે હાથ જોડીને બહાર ગયા. દાદા દાદા જો તમારી દયા હોય ને મારા સદગુણનો પ્રતાપ હોય, આ કાઠિયાવાડમાં બધા સૌરો મંડપ કરે પણ મારા કચ્છમાં કોઈએ મંડપ કર્યો નથી. અને દાદા જો તમારી દયા હોય તો મારે મંડપ કરવો. પણ જો દાદા તમે ગુરુ ગાદીએ બેહો ને સતની દોરી તમે ઝીલો તો જ મંડપ કરવો. આગળ ગુરુ માથે ભાવ હતા, ગુરુ માથે પ્રેમ હતા. અત્યારે ગુરુ ના પડે બીજાને બોલાયા. બાબુ જો તમે સતની દોરી ઝીલો ને તમે વાયક ઝીલો તો જ મંડપ કરવો, નકર કરવો નથી. દાદા ઉગમસિંહ સતી તોરલનો ભાવ જોઈ અને કેવા લાગે, બેની જો તમને ભાવ થયો હોય કે અમારા કચ્છમાં કોઈએ મંડપ કર્યો નથી ને અમારે મંડપ કરવો છે, તો બેની આવતા ચેતર વૈશાખની થાવર બીજ આવે છે. એ થાવર બીજને દી આ મંડપનું મુહૂર્ત રાખો. મંડપની આરતીનું ટાણું હે અને અમે લાખો સતી લોયણ, ધનજી ભગત, રૂડીબાઈ, આ આટકોટની આખી ગદગંગા અમે બધાય તમારા મંડપમાં અમે આવી ગયા. સતી તોરલે કહાની થાળીમાંથી હાડકા હોપારી લઈ દાદા ઉગમસિંહને વાયક આપ્યા. હાડકા હોપારી લઈ અને ભાઈ લાખાને વાયક આપીને કેવા લાગે, ભાઈ લાખા આ હું તમને વાયક આપું, તમારા 4 ચેલાઓને વાયક દેજો, તમારા ચેલાઓને વાયક દેજો, ધનજી ભગતને વાયક દેજો, રૂડીબાઈને વાયક દેજો, સતી લોયણને વાયક દેજો, તમારી આટકોટની ગદગંગાને બધાને વાયક દેજો ને વેલા વેલા અમારા મંડપમાં આવજો. બધાને વાયક દઈ દાદા ઉગમસિંહ કેવા, દાદા ઉગમસિંહની બેન તોરલ કેવા લાગે, બાપુ જો અમને રજા દો તો અમારે પંથ ઘણો છે, અમારે તૈયારી કરવી છે, એટલે બાપુ અમે વિદાય લઈ. દાદા ઉગમસિંહ આગળ રજા લઈ સતી તોરલને જેસલ જાડેજો પાછા ની આવી કચ્છની માર્ગે વિદાય થયા. 1 દી 2 દી 3 દી 3 દી વીત્યા. લાખાને કાયમીના હેવા સંધ્યા ટાણું થાય એટલે એક મકાનમાં એક મહેલમાં એ ધ્યાનમાં બેહે, સમરણમાં બેહે. લાખો એ પદ્માસન લગાડી અને ધ્યાનમાં બેઠા હતા, સમરણમાં બેઠા હતા. એ મહેલના ઉંબરામાં લાખાના 4 ચેલા બેઠા બેઠા વાતું કરે. આ ભજનમાં આપણે ઘણું બધું સમજવા મળે કે કેવા માણસનો સંગ કરવો. મેં ચેલા કીધા એવા હારું ચેલા કહું. કેવા માણસનો સંગ કરવા. નિત્યાધર્મમાં આવ્યા પછી 5-25ની મૂડી લઈને બજારે હાડ ધરજે, એ સત્સંગમાં જા, ભજનમાં જા, તો કે હાચા સંતોનો સંગડો કરી દે ને કુડિયાથી છેટો રહે. ઇલાકાના 4 ચેલા બેઠા બેઠા વાતું કરે કે દાદા ઉગમસિંહ કચ્છમાંથી આવ્યા હતા, કચ્છમાંથી આવ્યા હતા. ઇલાકાને વાયક દીધું, ગદગંગાને વાયક દીધું. સૌરો મંડપ કરવો છે અને દાદા ઉગમસિંહને ગાદીએ બેહાડવા છે. 4 ચેલા વાતું કરે કે દાદા ઉગમસિંહની ઉંમર થઈ ગઈ, બુઢાપો આવ્યો, કામ કરતી નથી. બુઢાપો આવ્યો, કાયા કામ કરતી નથી. 4 ચેલા વાતું કરે કે અવળી ઉંમરે દાદાને હવે આ ગાદીનો મોહ ન રખાય, આ ગાદીનો મોહ રાખવો ન જોઈએ. આ ગાદી તો લાખાને હોપી દેવી જોઈએ. કદાચ જો આપણો ગુરુ લાખો ગાદીએ બેહે અને કદાચ જો લાખો સતની દોરી ઝીલે અને કદાચ જો લાખો મંડપ ઉભો કરે તો જગતમાં જે જયકારો થઈ જાય. લાખો પદ્માસન લગાવી ધ્યાનમાં બેઠા હતા. લાખાની સુરતા તરત જ ન્યાય ચેલાવમાં વહી ગઈ. સુરતા ન્યા ચેલાવમાં વહી ગઈ. હાથમાં અગરબત્તી લઈને ઉમરામાં આવીને કેવા લાગે, એલાવ તમે વાતું શું કરો? બાપુ અમે સત્ય વાત કરીએ. બેન તોરલ અને જેસલ જાડેજો કચ્છમાંથી આવ્યા. દાદા ઉગમસિંહને વાયક દીધું. દાદા ઉગમસિંહને ગાદીએ બેહવાનું છે, સતની દોરી ઝીલવાની છે. દાદાની ઉંમર થઈ ગઈ, કાયા કામ કરતી નથી, બુઢાપો આવ્યો. દાદાને આ ગાદીનો મોહ રાખવો ન જોઈએ. દાદાએ તમને નિત્યાધર્મ સમજાવ્યા
અમને એવો ભાવ છે કે અમારો ગુરુ લાખો જો ગાદીએ બેહે અને જો લાખો સતની દોરી ઝીલે લાખો જો મંડપ ઉભો કરે તો જગતમાં લાખાનો જે જયકારો થઈ જાય. લાખો આ વાત સાંભળીને મોહ પ્રગટ થયો. આપણે ગમે એટલા અનુભવી થઈ જાય, ગમે એટલા જ્ઞાની થઈ જાય, પણ આપણી કાયામાં કેદી મોહ ઉભો થાય એનું કઈ નક્કી નથી. કેમ? નિરંજનના 4 બાણ, નિરંજન મન ને માયા એના 4 બાણ. પેલું બાણ કામનું મારે, કામનું બાણ ન લાગે તો વાહે મારે ક્રોધનું બાણ, ક્રોધ ન લાગે તો મોહનું, મોહ ન લાગે છેલ્લે લોભનું. પણ 4 બાણમાંથી એક બાણ તો આપણને હટાઈ જ જાય. એક બાણમાં તો આપણે હટાઈ જાય. પણ જો ગુરુની દયા હોય, સદગુરુનો પ્રતાપ હોય તો થાય. અજરા કાંઈ જરિયા ના જાયામાં થોડે થોડે સાદ પીવો. લાખાને મોહનું બાણ લાગી ગયું, મોહનું બાણ લાગી ગયું. એના છેલ્લાને કેવા લાગે તમારી વાત સાચી છે, પણ સતી તોરલ બધાને વાયક દેવાનું કહી ગયા. લાખાના છેલ્લા કેવા લાગે ભલે ને વાયક દેવાનું કહી ગયા, આપણે કોઈને વાયક દેવું નથી. કચ્છમાં જવું છે, દાદા ઉગમસિંહ અમે 4 ચેલા ને એક તમે, આપણા 6 જણા સિવાય કોઈને લઈ નથી જવા. આટકોટમાં કોઈને વાયક દીધું નહીં. ધનજી ભગત રૂડીબાઈ સતી લોયણ ને ખબર પડી. સતી લોયણ પોતાના પિતાજીને કેવા લાગે બાપુ મને વાવડ થયા કે બેન તોરલ આપણા ગામમાં આવ્યા હતા, બધાને વાયક દઈ ગયા, પણ લાખો કોઈને વાયક દેતો નથી. આનું કારણ શું? બરોબર, બીજને 8 દીનું ટાણું રહ્યું. એટલે દાદા ઉગમસિંહ લાખાને કેવા લાગે ભાઈ લાખા હવે બીજને 8 દીનું ટાણું છે તો હવારે આપણે કચ્છને માર્ગે હાલવું છે, આપણે મંડપે જવું છે. લાખો કેવા લાગે દાદા તમે કયો તો ઘોડા તૈયાર કરું, તમે કયો તો રથ તૈયાર કરું, તમારે કેમાં બેહીને જાવું? દાદા ઉગમસિંહ કેવા લાગે લાખા તારા ઘોડામાં થઈ બેહવું નથી, તારા રથમાં થઈ બેહવું નથી. 8 દીનું ટાણું છે, આપણે હાલીને જવું છે, ભજન ગાતા જાઉં, સત્સંગ કરતા જાઉં. લાખો કેવા લાગે ભલે ગુરુ મારા ક્યારે આપણે નીકળવું? લાખા હવારે દીવું કે આપણે નીકળવું છે. સતી લોયણ ને ખબર પડી, પોતાના પિતાજીને કેવા લાગે બાપુ ટાણું આવી ગયું, પણ લાખાએ કોઈને આટકોટમાં વાયક દીધા. મને વાવડ થયા કે હવાલે એ કચ્છને માર્ગે જાય છે. દાદા ઉગમસિંહ લાખો એના 4 ચેલા મંડપે જાય છે. બાપુ મને રજા દો તો હું વહેલી હવારે પાદરમાં હું મારે ઊભું રહેવું, અને જો મને વાયક ત્યાં દેહે તો હું એના ભેગી પાદરમાંથી જ મંડપમાં વહી જાય. સતી લોયણ વહેલી હવારે આટકોટના પાદરમાં ઉભા રહી ગયા. દીવ ઉગ્યો. દાદા ઉગમસિંહ લાખો 4 ચેલા આ અંજારને માર્ગે નીકળી આટકોટના પાદરમાં પહોંચ્યા. એટલે સતી લોયણ 2 હાથ જોડીને હમા ઉભા રહી ગયા. દાદા ઉગમસિંહ બેન લોયણને દેખી અને કેવા લાગે બેની અમે મંડપમાં જઈએ, તમે કેમ આવતા નથી? સતી લોયણ મનમાં વિચાર કરે મારા ગુરુને કેવું કેમ કે આ લાખાએ કોઈને વાયક દીધા નથી. કેમ કે જેથી તમે નિજ્યા ધર્મ સમજો, જેથી આ સત્ય સનાતન ધર્મ સમજો, તેથી આપણા ગુરુ મહારાજ આપણને નિયમ આપે કે વીરા દીઠી અણદીઠી કરી દે, ઉગાડી વસ્તુ ઢાક દે, કોઈ દી કોઈની ગેપ ખોલ દે નહીં. દીઠી અણદીઠી કરી દે, ઉગાડી વસ્તુ ઢાક દે, તારા ગઢ ભીતરમાં કોઈની નિંદા ન કરી દે, તારા મન કર્મ ને વચનથી કોઈનું ખોટું ન કરી દે. કદાચ જગતના માણસ તને છેતરી જાય તો ભલે છેતરી જાય, પણ તું કોઈને છેતરજે નહીં. મારા ગુરુને મારે કેવું કેમ કે લાખાએ કોઈને વાયક દીધા નથી, કોઈને વાયક દીધા નથી. એટલે સતી લોયણ 2 હાથ જોડીને કેવા લાગે બાપુ મારે થોડું ઘરમાં કામ આવી ગયું, એટલે મારાથી અવાય એમ છે નહીં. મારી બેન તોરલને સીતારામ કહેજો, જેસલ જાડેજાને સીતારામ કહેજો, મારી ગજગંગાને સીતારામ કહેજો. સતી લોયણ લાખા હમ જોઈને કેવા લાગે ભાઈ લાખા તમે આપણા ગુરુ મહારાજ દાદા ઉગમસિંહને લઈ અને તમે કચ્છમાં મંડપમાં જાઓ છો તો વીરા મારી તને આટલી ભલામણ છે
આપણા ગુરુમાં આજ બુઢાપો આવ્યો છે, ઉંમર થઈ ગઈ છે, એ રાખનું રતન છે આપણો, આપણે ભવસાગર પાર કર્યા આપણા ભગવાન છે. તો આપણા ગુરુમાજની સંભાળ રાખજો, એમનું ધ્યાન રાખજો, એમને હાસવીને લઈ જાજો. લાખો કેવા લાગે અમે ગુરુમાજની સંભાળ રાખશું, ગુરુમાજનું ધ્યાન રાખશું, ગુરુમાજને હાચવીને લઈ જાઉં, હું પાછા હાચવીને લઈ આવું. દાદા ઉગમસિંહ કેવા લાગે બેન જો રજા દે તો અમારે પંથ ઘણો આગો છે. સાથે લોહીની રજા દીધી. દાદા ઉગમસિંહ લાખો અને એના 4 ચેલા એ આટકોટ થી એ અંજારને માર્ગે આયલા. એટલે આટકોટ થી જસદણ, જસદણ થી રાજકોટ, રાજકોટ થી મોરબી, મોરબી થી માળિયા, માળિયા થી સામખિયાળી વૈચા, એટલે કચ્છનો વિસ્તાર ચાલુ થયો. કચ્છનો વિસ્તાર ચાલુ થયો. કચ્છનો વિસ્તાર ચાલુ થયો એટલે દાદા ઉગમસિંહે લાખાને કીધું ભાઈ આ ચૈત્ર વૈશાખના તડકા બહુ છે, વીરા ક્યાંય છાંયો આવે તો ઘડીક મારે બેહવું છે અને મને પાણીની તરફ લાગી, મારે પાણી પીવું છે. લાખાએ હમી નજર કરી અને ઝાડનું ઝાડવું દેખાણું. દાદા ઓલા ઝાડના ઝાડવે તમે પોરો ખાજો, હું પાણીની તપાસ કરી. ઝાડનું ઝાડવું આવ્યું. દાદા ઉગમસિંહને છાંયે બેહાડ્યા. લાખાના 4 ચેલા બેઠા. લાખો આજુબાજુમાં નજર કરે. પતરાતા બારમાં જોયું તો લાખાને નજરે કૂવો આવ્યો. નજરે કૂવો દેખાણો. દાદા ઉગમસિંહને કેવા લાગે દાદા તમારું કમડર દ્યો, વાહમો કૂવો છે, જો એમાં પાણી હોય તો હું પાણી ભરી આવું. લાખો કમડર લઈ અને ત્યાં કૂવાને કાઠી આવી. એ કમડરમાં હિંચણીયું બાંધી અને કમડર એ કૂવામાં નાખ્યું. પાણીનું કમડર ભરી લાખો એ હિંચણીયું હિંચે. એમાં કૂવામાં જોયું લાખાને કબૂધી હુધી. કૂવામાં જોયું કબૂધી હુધી. પાણીનું કમડર લઈ અને ત્યાં ઝાડના ઝાડવે આવી દાદા ઉગમસિંહને પાણીનો પ્યાલો ભરી અને દાદા ઉગમસિંહને પાણી પાયું. પાણી પાઈ અને દાદાને કેવા લાગે દાદા દાદા આપણા કાઠિયાવાડના કુવામાં કચ્છના કુવામાં હાથી ઘોડાનો ફેર છે. દાદા ઉગમસિંહ કેવા લાગે કેમ લાખા દાદા આ કચ્છના કુવાની કોતરણી અનોખી છે, એની બાંધણી અનોખી છે. દાદા એ ભમરિયો કુવો જોવા દેવો છે. દાદા ઉગમસિંહ કેવા લાગે લાખા એ હવના મલકની હવની કરામત હોય. લાખો કેવા લાગે એમની દાદા તમે મારા ભેરા હાલો, તમે મારા ભેરા હાલો, તમને મારા હમ છે, મારા ભેરા હાલો. દાદા એ ભમરિયો કુવો તમને દેખાણું, એની કોતરણી જોવ, એની બાંધણી જોવ. લાખાએ દાદા ઉગમસિંહને બેઠા કર્યા. ત્યાં કુવાને કાંઠે લઈ આવ્યા. કુવાને કાંઠે લઈ આવી. દાદા ઉગમસિંહને કેવા લાગે દાદા દાદા આ કુવાની કોતરણી જોવ, આ બાંધણી જોવ, આ ભમરિયો કુવો સરસ મજાનો કુવો છે દાદા જોવ. દાદા ઉગમસિંહે કુવામાં નજર કરી. લાખો કેવા લાગે એમની બાપુ પારી માથે ચડી જાઓ, પારી માથે ચડી જાઓ. ત્યાંથી કોતરણી દેખાય નહીં, બાપુ પારી માથે ચડી જાઓ. લાખાએ દાદા ઉગમસિંહને પારી માથે ચડાવ્યા. આ માણસને મોહ આવી જાય પછી આ કબૂદી હુજે એટલે કેવું કરે. દાદા ઉગમસિંહને પારી માથે ચડાવ્યા. હવે દાદા પારી માથે ચડી અને હવે જોઉં તો તમને કોતરણી દેખાય, તમને બાંધણી દેખાય. દાદા એ ભમરિયા કુવામાં નજર કરો. દાદા ઉગમસિંહે જેવી ભમરિયા કુવામાં નજર કરી લાખાએ હરવે કરીને ધક્કો મારી ગુરુને ધકાવો. કુવામાં ધક્કો મારી નાખી દીધા. ગુરુને કુવામાં નાખી દીધા. ગુરુ તો જ્ઞાની હતા, ધ્યાની હતા, અનુભવી હતા. જેવા કુવામાં પડ્યા તરત જ જલ સમાધિ લગાવી લીધી. લાખાએ એના ચેલાને હાથ કર્યો. એલા ગુરુને કુવામાં નાખી દીધા. બોલો હવે મારા સિવાય કોઈ બીજો ગાદીએ બેહે? લાખાના ચેલા કેવા લાગે તમને ગાદીએ બેહાડવા એ જવાબદારી અમારી છે, એ જવાબદારી અમારી. તમારા સિવાય કોઈ બીજો કોઈ ગાદીએ બેહે નહીં. એ લાખો હરકાતો હરકાતો એ અંજારને માર્ગે આયલો ત્યારે હું કેવા લાગે.
ઉગમસી રે જી અંજાર જાવા નીકળ્યા સા ઓ રસ્તે જાતા એને ગુરુને બોલવિના નાઈ ખાવામાં મારવા આકા એ ધન્ય રે ધન્ય ને સદગુરુએ મળ્યા ધન છે ધન મંજા ઓ ધન્ય રે ધન્ય ને સદગુરુ મળ્યા ગાદી પર થવા હવે અસમા લાખાને જોઈ ગદગંગા ઝાંખી રે પડી ગઈ રે દાદા રે ઉગમસી ની હતી એને ઓ ધન્ય રે ધન્ય ને સદગુરુ મળ્યા પછી ઉતાવળા અંજાર માર્ગે હાયલા ગાદી પર થવા અસવાર લાખાને જોઈને ગદગંગા ઝાંખી પડી ગઈ રૂપાદે માલદે સંત સેલણસિંહ જેસલ તોરલ ગદગંગા ઝાંખી પડી ગઈ બેન તોરલ લાખાને કેવા લાગે ભાઈ લાખા તમે એક જ કેમ આવ્યા આપણા ગુરુ મારા દાદા ઉગમસી ક્યાં લાખાના ચેલા કેવા લાગે બેની ગુરુએ કીધું છે કે મારી કાયા કામ કરતી નથી બીમાર પડ્યો છું એટલે મંડપમાં મારાથી પોગાય એમ છે નહીં મારી જગ્યાએ મારા ચેલા લાખાને ગાદીએ બેહાડજો ને સતની દોરી લાખાને દેજો સતની દોરી લાખાને હાથ દેજો સતી તોરલ વિચાર કરે કે મારા ગુરુ મારા દાદા ઉગમસી કોઈ દી વાયક લઈને આવ્યા નથી આવું કોઈ દી બન્યું નહીં વાયક લઈ અને આવ્યા નથી આવું કોઈ દી બન્યું નથી ના થયું કે સતી તોરલ વિચાર કરે કે કદાચ જો લાખો ગાદીએ બેહે તો કોઈ દી મારો મંડપ ઉભો ન થાય લાખાના ચેલા એ લાખાને કેવા લાગે કે ભાઈ ગુરુ મહારાજ તમે ઢીલ કરો નહીં તમે વાર લગાડો નહીં આ મુહૂર્ત વયું જાય આ સમય વયો જાય લાખાના ચેલામાં તોરલને કેવા લાગે કે મારી અમારા ગુરુને ગાદીએ બેહાડવો એ દાદા ઉગમસીએ જવાબદારી અમને હોપી છે એટલે ગુરુ મહારાજ તમે ઢીલ કરો નહીં હાલો અમે તમને ગાદીએ બેહાડે એટલે લાખો હરખાતો ત્યાં ગાદી આવી હરખાતો ત્યાં ગાદી આવ્યા
લાખાના ચેલાવે લાખાને ગાદીએ બેહાડ્યા, લાખો પદ્માસન લગાવી ગાદીએ બેઠા, લાખાના ચેલાવે તલક કરી, ઈ તલક કરી ગળામાં ફૂલનો હાર નાખી અને લાખા નામનો જે કાલો કર્યો કે બોલો લાખાની જય હો, બોલો લાખાની જય હો. પણ ગદગંગા સર્વે ઝાંખી પડી ગઈ, મોરી પડી ગઈ. સતી તોરણના આંખમાંથી આહુડાની ધાર થઈ કે હે મારા પરમાત્મા, મારા કચ્છમાં કોઈ મંડપ કર્યો નતો, મેં આ મંડપ કર્યો અને આ મારા મંડપમાં લાખો ગાદીએ બેહી ગયો. મને નક્કી છે કે હવારે જો કદાચ લાખો સતની દોરી ઝીલે તો મારો મંડપ કોઈ દી ઉભો નહીં થાય, મંડપ કોઈ દી ઉભો નહીં થાય. હે પરમાત્મા, મેં હાચા ભાવથી નિજા ધર્મ જાણ્યો હોય, તારી ભક્તિ જો કીધી હોય, મારા નાથ મારા માથે દયા કર અને મારા દાદા ઉગમસિંહને ગમે ત્યાંથી મારા મંડપમાં અહીંયા મોકલ, ગમે ત્યાંથી મારા દાદા ઉગમસિંહને મારા અંજારમાં મોકલ. સતી તોરણે મારા પરમાત્માને અરજ કરી. એમાં ઢેલડી નગરનો સંઘ મંડપે આવેલો. ઢેલડી નગરમાં આપણી મેઘવાળ સમાજમાં ચમાર જ્ઞાતિમાં ખીમડો કોટવાલને સતી ડારલ દે. એ ઢેલડી નગરનો સંઘ અંજારને માર્ગે આવેલો. એટલે ઢેલડી નગર એટલે આ મોરબીથી એ સંઘ આવેલો. મોરબીથી માળિયા, માળિયાથી સામખિયાળી વૈટા અને કરમ સંજોગે જે કુવામાં લાખાએ દાદા ઉગમસિંહને ધક્કો મારી નાખી દીધા, કરમ સંજોગે ઢેલડી નગરનો સંઘી કુવાની બાજુમાં પોગ્યો. એટલે સતી ડાલદે ખીમડાને કીધું કે ભગત તમારા ગાડા ઉભા રાખો, અમારે બાયુને પાણી પીવું છે. ઢેલડી નગરનો સંઘ ત્યાં ઉભા રહ્યા. બે ચાર બાયુ ગાડામાંથી હેઠા ઉતર્યા. સતી ડાલદે હાથમાં ગાગર લીધી, હાથમાં ઘડો લઈ અને ત્યાં ઈ જ કુવાને કાંઠે આવ્યા. કુવાને કાંઠે આવી ગાગરમાં હિસણી બાંધી ગાગર હાથમાં લઈ અને પાણી ભરવા માટે જેવી ગાગર કુવામાં નાખવા જાય, ઈ કુવામાં ગાગર નાખવા જાય, જેવી ગાગર કુવામાં નાખવા જાય, દાદા ઉગમસિંહને કુવામાં દેખી અને સતી લાલદેની રાડ ફાટી ગઈ. કેવા લાગે, હું કેવા લાગે. અંજાર જાવા કાગે કાજે, અંજાર જાવા કાજે. ઢેલડી નગરનો સંઘ આયલો, અંજાર જાવા કાજે કાજે, અંજાર જાવા કાજે. પાણી લા પીવા ઈ કુવામાં, પાણી લા પીવા પીવા ઈ કુવામાં અચરજ દી આજે, અચરજ દી આજે. કોને ઘેર કર્યો તમ માથે દાદા, કોને ઘેર કર્યો તમ માથે. એ અનંત દાદા આત્મામાં કોને ઘેર કર્યો તમ માથે દાદા, કોને ઘેર કર્યો તમ માથે. નારે ભાઈ જળ સમાધિમાં ચાપુ જવું કાજે, ભાઈ ચાપુ જવું કાજે. સંતના ઘરમાં
ચોરી ન હાલે હાથે કરીને ભવ હારે મૂર્ખો હાથે કરી ભવ હારે મનના મેલા ભવ ભોલેલા મનના મેલા મેલા ભવ ભોલેલા એને કોણ સમજાવે મૂર્ખો હાથે કરી ભવ હારે મૂર્ખો હાથે કરી ભવ આ મૂર્ખો હાથે કરી